السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی خیریت؟ میں نوری مشن مالیگاؤں سے بول رہے ہیں؟ جی نوری مشن مالیگاؤں۔ اچھا جہاں ابھی میں اس میں دیکھا فیضان اعلیٰ حضرت ایک اس میں جی میں صاحب ماشاء اللہ ماشاء اللہ، تو ماشاء اللہ آپ کیا انصاری برادری سے حضرت؟ جی انصاری ہیں آپ بھی؟ جی حضرت۔ ماشاء اللہ، کیا نام ہے حضرت؟ فرید رضوی۔ ماشاء اللہ، کس کے مرید ہیں؟ اظہری میاں صاحب کے محدث کبیر؟ اظہری میاں صاحب سے الحمدللہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ اور سے رضوی اعلیٰ جائیں گے آپ؟ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ بہت اچھی بات ہے، اور سے رضوی میں شرکت ہو جائے تو۔ مالیگاؤں سے کافی لوگ جاتے ہیں ادھر سے؟ مالیگاؤں سے کافی لوگ جاتے ہیں حضرت۔ ماشاء اللہ، بہت اچھی بات۔ ہم مالیگاؤں میں تو میں بہت پہلے آیا تھا جب مولانا واجد علی صاحب تھے نا مفتی۔ جی جی مفتی واجد علی انصاری سنیہ۔ ہاں، ان سے ملاقات ہوئی تھی میری۔ جی 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 مدر ملت کے شاگرد میں، قابل آدمی ہے۔ جی جی بہتر ہے حضرت، کافی مطلب حضرت کام ہے مفتی واجد علی صاحب، ہاں بہت قابل، ان کے علوم چلتا ہے، وہاں دیکھا تھا علوم چل رہا تھا ان کے آیا تھا۔ یہاں پاور روم بہت اپنے مالیگاؤں میں کپڑا بنتا ہے۔ ہاں، انصاری برادری سے ہے شاید۔ جی الحمدللہ۔ فرمائیں، حکم دیجیے، حکم دیجیے آپ کچھ میرے لائق کچھ کام۔ یہ تحقیق کر رہا تھا ایسے آپ کے ذریعے سے تحقیق پہنچ جائے، لوگوں تک، عوام تک حاصل ہو جائے کہ بہت سے کشمکش میں رہتے ہیں کہ مالیگاؤں میں کچھ صحیح نسب سید ہیں یا نہیں ہے، تاکہ عوام تک یہ پیغام پہنچ جائے، لوگ سنیں۔ حضرت یہ تو میں نہیں کہہ سکتا، وہ کوئی عالم ہے حضرت سے ہی بتا سکتے ہیں۔ ویسے کوئی حقیقت نہیں معلوم ہے، پکا نہیں ہے، کنفرم نہیں، کنفرم نہیں بول سکتے حضرت ہم لوگ کچھ۔ ہم لوگ کنفرم کام نہیں کرتے ہیں، مسئلہ کے حضرت کام کرتے ہیں، اور جو صحیح غلط ہے وہ مفتیاء کرام بہتر جانے حضرت۔ لیکن کنفرم نہیں ہے وہاں سیدوں کا ہونا، کیونکہ نہیں میں کچھ بول نہیں سکتا سر اس کے بارے میں۔ بولو مت، تحقیق ضروری ہے۔ ضروری ہے۔ آج کل کیا ہے کہ جو چاہتا ہے کچھ بھی بن جاتا ہے۔ صحیح ہے، وہ تو صحیح ہے، اور اعلیٰ حضرت کا نام لے کر وہ پیسہ کماتا ہے۔ صحیح بات ہے، نام رمود اعلیٰ حضرت کا نام دکھانے کو لیتے ہیں، جیسے آپ کے پیر نے کہا آج کل بہت سے لوگ ایسے ہیں جو مسلک حضرت کا نعرہ لگاتے ہیں اور اندر سے معاملہ کچھ اور ہوتا ہے ان کا، کچھ اور ہوتا ہے۔ صحیح ہے۔ اظہری میاں صاحب نے کیا کہا تھا اس بارے میں کہ بہت سے لوگ مسلک حضرت کا لبادہ اوڑھے ہیں، نام لیتے ہیں لیکن کام کچھ اور کرتے ہیں۔ صحیح ہے۔ جیسے کوٹا میں ایک راجستھان میں ہے مولوی عزیز رامپور کا، پکا صلح کلی اور وہابی سے چندہ لیتا ہے، شاہی ماوا سینٹر سے چندہ لیا، بعد میں کیا کہتے ہیں ہمیں معلوم نہیں تھا۔ اچھا، جب یہ پھنس جاتے ہیں تو یہی کہتے ہیں ہمیں معلوم نہیں تھا، پتہ ہی معلوم سب ہوتا ہے، سب ہوتا ہے لیکن ہاں جان بوجھ کے بیوقوف بناتے ہیں یہ لوگ سب۔ فاجی دڑا میں آپ آ کے دیکھ لو، کوٹا میں معلوم کر لو تو کم سے کم 80% وہابی، دیوبندی اور وہ اہل حدیث سب ملا کے ہو چکے ہیں تبلیغی، یہی سب انہی لوگوں کی وجہ سے، یہ ادری فاجی دڑا ان لوگوں کی وجہ سے، کیونکہ یہ لوگ کھاتے پیتے بھی ہیں گھس کے دیوبندی کے اور سب کیا، بعد میں کیا کہیں گے ہمیں معلوم نہیں تھا، یا کبھی بہانہ بنا کے کیا کہہ دیں گے ہم نے فاتحہ پڑھوا دی، وہ نیاز کرتا ہے، وہ یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، تاکہ لوگوں کو ہم سنی بنانے کو ہو جائے، یعنی انہی کو اسی وہابی کو سنی بنا دیتے ہیں۔ جب یہ پھنس جاتے ہیں نا کہ اب تم تو وہاں کھانا کھانے گئے تھے ساجی جڑا میں اور ہمیں تو تم منع کرتے ہو کہ نہیں وہ سنی ہو گیا، فاتحہ کرنے لگا، نیاز کرنے لگا۔ اب فاتحہ نیاز سے سنی ہو گیا، پہلے کوئی بتایا تھا وہ بھی مزار پہ جاتے ہیں تو کیا کہیں گے ارے مزار پہ جانے سے کوئی سنی تھوڑی ہو جائے گا، خود چلے جائیں گے تو سنی ہو گیا، کیا خیال؟ یہ وہابی بڑے مکار ہوتے ہیں، بہت نالائق رہتے ہیں وہابی۔ ارے یہ تو یہ سب سے بڑا مکار تو یہ ساجی جڑا والا ہے جو عادت کے نام کی روٹیاں کھا رہا ہے۔ صحیح بات ہے۔ اور اس نے اپنی بلڈنگ بنا لی صاحب، وہاں پر اننت پورہ میں مکان بنا لیا، حج کر لیا، اعلیٰ حضرت کے نام پہ کوئی حضرت کے نام پہ کھاتا ہے، کوئی جل کے کھاتا ہے، کوئی خوش ہو کے کھاتا ہے۔ اب آپ کو معلوم ہوگا سگی جوکھن پوری نے اعلیٰ حضرت کے نام پہ کتنا کھایا۔ صحیح ہے۔ کیا سنیت کا کام کیا انہوں نے؟ کیا بولنا حضرت، آپ کے مالیگاؤں میں آئے تھے، کتنا پیسہ لیا تھا ایک تقریر کا؟ 30,000 لیا تھا کہ نہیں؟ ارے پیسے تو لیے تھے، لاکھوں روپے چندے کر لیے تھے انہوں نے تو ایک مسجد میں 2 گھنٹے میں۔ لاکھوں روپے اپنے مدرسے کے؟ ہاں چلو وہ تو اپنے مدرسے کا کرا، وہ تو کوئی گناہ نہیں ہے، چلو جہاں بھی تعلیم ہونا چاہیے، بس صحیح کام ہونا چاہیے، لیکن یہ پیسہ لیتے ہیں نا 30,000 35، یہ جائز نہیں، حالت حرام لکھا ہے۔ صحیح ہے، صحیح ہے، بالکل جائز ہے، تو یہ لکھا ہے تبلیغ کا پیسہ طے کرنا ہی حرام ہے۔ پتہ نہیں ہے، فکر آخرت نہیں ہے،
और ये कोटा में अभी जलसा हो रहा है 17 अगस्त को। मैंने आज ही पोस्टर देखा, इदरीस साजिद देड़ा वाला नाजिम है। कसम खा के नहीं कह सकता मैं, अगर आप गूगल से पूरी दुनिया में लोग सुन लेंगे और देख लेंगे, अहमद रजा मंजरी को बुला रहा है जिसने खुलेआम सैयदा फातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी की। वो खुद उसने भी तस्लीम किया था मरदूद ने कि हाँ मैंने गुस्ताखी की है। बाद में खुद ही तौबा कर रहा है, और पूरे और चैनल वाले भी कह रहे हैं साहब ये गुस्ताखी कर रहा है, लेकिन वो कितने बड़े मरदूद थे जिन्होंने गुस्ताखी सुनी साहब। सही। सबसे बड़े ताज्जुब की बात है कि हम लोग देवबंदियों को लेके बैठ जाते हैं, लेकिन जो हम लोगों में ऐसे देवबंदी टाइप लोग छुपे हुए हैं जो खुलेआम गुस्ताखी कर रहे हैं, उन्हें क्यों बख्शना साहब? सही है। अरे वो उसी को 17 अगस्त को कोटा में बुला रहा है, जिसका आप यूट्यूब में निकाल लें, लोग सुन लेंगे कोटा में, वो यूट्यूब में निकाल लेंगे अहमद रजा मंजरी सैयदा फातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम शान में खुली गुस्ताखी, वो वीडियो भी आ जाएगी आराम से कि जिसमें तौबा कर रहा है। तो ऐसे तौबा कोई भी कर लेता साहब, खुली गुस्ताखी कर लेता, तौबा कर लेता, क्या कहते हैं अब माफ कर दो, मतलब ये है कि माफ कर दो। तौबा का इन्होंने एक नाटक बना रखा है, नाटक। हजरत आप कहाँ से बोल रहे हैं? हम सिरोंज जिला विदिशा मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। अच्छा, MP मध्य प्रदेश। हाँ हजरत ये बताओ, कोई कितनी गुस्ताखी करे फिर कहते हैं तौबा कर ली, तो क्या ऐसे फिर तौबा रुजू का नाटक हो जाएगा तो इस्लाम का मजाक बन जाएगा। ऐसे दूर रहो, ऐसे से दूर रहना है, क्या करेंगे हजरत, मक्कारी है ये। अरे अहमद रजा मंजरी ने सैयदा फातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम शान में बहुत बड़ी गुस्ताखी की, जो कोटा में आ रहा है 17 अगस्त को। अभी कोटा वाले निकाल के देख लेंगे गूगल से, इसका नाम लिख करके अहमद रजा मंजरी, सारी तकरीरें निकाल ले, सब हो जाएगा उसमें। तो कोटा वाले ऐसे पकड़ेंगे, ऐसे तो कोई भी तौबा रुजू कर ले, नाटक कर ले, कहना तुम तो जैसे चाहो बुलाओ, रामगिरी को बुला लो, फिर वो भी कहते हमने तौबा कर ली, रुजू कर लिया रामगिरी ने, क्या ख्याल है? वो दासना का कौन है जो आए दिन गुस्ताखियां करा करता है, वो पंडित को बुला ले, फिर ये लोग कहते थे हमने तौबा करवा ली, से रुजू करवा लिया है। सही। अरे ऐसे थोड़ी तौबा रुजू का नाटक, ये तो नाटक। जब तक कलमा नहीं पड़ेगा ना अहमद रजा मंजरी निकाह नहीं करेगा, जब तक माफ नहीं होगा। मुफ्ती शरीफुल्लाह कमजदी की आप फतावा शारे बुखारी पढ़े इस बारे में, क्या ख्याल है साहब? और मेरा तो ये पैगाम है कि आला हज़रत के वालिद की किताब और उससे आला से लोग खरीदे, तफसीर अलम नशरा। जी आपने नाम सुना तफसीर अलम नशरा? जी बिल्कुल। ये जिस दिन आ गई ना इंडिया भर में आम हो जाएगी ना, तो उस दिन सुन्नियत चमन बाहर हो जाएगी इंशाल्लाह। सही है। क्योंकि वो इतनी शानदार किताब है तफसीर अलम नशरा, जो बहुत ही शानदार लाजवाब किताब है, कि उसमें अकायद भी है और उसमें जो है कि शरीयत, तरीक़त, हकीकत, मारिफत सभी कुछ समझ लो उसमें साहब। और गुलू से पाक, कुरान की आयत भी लिखी है, ला तगलू फी दीनिकुम, अल्लाह फरमाता है दीन में गुलू मत करो। सही है। उसमें हजरत ने लिखा है सफ़ा 170 में कि जिस काफिर का कुफ्र पर मरना यकीनी ना हो, उस पर भी नाम लेकर लानत न करो। यानी जिस काफिर का कुफ्र पर मरना यकीनी नहीं हो, उस पर भी नाम लेकर लानत न करो। ये सफ़ा 170 जिल्दों में लिखा है तफसीर हमेशा में। उस सफ़ा 173 में लिखा है कि अहले सुन्नत की पहचान ये है कि आपस में एक दूसरे को काफिर नहीं कहते, और अहले बिदतियों की पहचान है कि आपस में एक दूसरे को काफिर कहते हैं, एक दूसरे पर लानत करते हैं। जैसे मुफ्ती गुलाम मोहम्मद नागपुरी जो सबसे बड़े मुफ्ती थे महाराष्ट्र के, उन पर किसने फतवा लगाया? नालायकों ने फतवा लगा दिया साहब कुफ्र का, क्या ख्याल है? वो शरीरों ने जी बहुत बड़े मुफ्ती थे कि नहीं मुफ्ती गुलाम मोहम्मद नागपुरी साहब? उनके बेटे से रब्ता है अब्दुल अजीज साहब। हाँ मुफ्ती अब्दुल कदीर साहब, वो तो मुफ्ती अब्दुल रशीद साहब के लड़के हैं जी। ये मुफ्ती गुलाम मोहम्मद नागपुरी जो थे, ये सबसे बड़े मुफ्ती थे नागपुर के। नागपुर के नहीं, महाराष्ट्र के ही सबसे बड़े मुफ्ती थे, मुफ्ती। हाँ उनको, उनके ऊपर नालायकों ने कुफ्र का फतवा लगा दिया। और इदरीस साजिद देड़ा वाला उसको बुला रहा जिसने सैयदा फातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम शान में गुस्ताखी, और कहते तौबा रुजू। ऐसे तो कोई भी कुछ भी कर दे, कहते तौबा रुजू करवा लिया हमने, ऐसे नहीं, कलमा पढ़ना पड़ेगा। तौबा रुजू कर लेते, ऐसे नहीं चलते। सही वो फॉरवर्ड ही करते हैं, ऊपर फॉरवर्ड ही करते हैं। अरे इलियास कादरी ने देखो कैसी कैसी गुस्ताखियां की हैं, कभी उसने कलमा पढ़ा है क्या बोलना? अरे फैज़ान सुन्नत में लिखा है कि अल्लाह के रसूल खड़े, ये बैठा हुआ सफ़ा 31 और सफ़ा 27 में लिखा है जो भी इसके इज्तिमा में गया, देवबंदी, बरेली, अहलहदीस जो भी हो, सबकी बख्शिश हो गई, जिसको अल्लाह के रसूल का दीदार हुआ उसकी बख्शिश नहीं हुई। सफ़ा 3 में लिखा है कि ये किताब अल्लाह के रसूल की बारगाह मकबूल है, जब मकबूल थी तो अब वो ख्वाब कटवाया क्यों, वो हिस्सा कटवाया क्यों? और एक शख्स इसके सामने खड़ा होकर कह रहा है कि अल्लाह के रसूल ने आपको सलाम भेजा है, तो ये कुर्सी पे बैठ के जवाब दे रहा है इलियास कादरी, कुर्सी पे बैठ के।
अब आप बताओ, आपको मालीगांव में कोई आया कहे कि मैं अजमेर शरीफ से आया हूँ, जनाब एक खुशखबरी है आपके लिए, कि क्या है? आप कहोगे, भले ही आप बीमार हो, बिस्तर पे हो, वो कि आपकी खुशखबरी है कि मैं अजमेर शरीफ में रात से आया, तो ख्वाजा गरीब ख्वाब में तशरीफ लाया, कहा कि मालीगांव जा रहा हूँ तो उनको सलाम भेज देना। मेरा आपका क्या नाम है? फरीद रजी। हाँ हाँ, जैसे आपका नाम पे सलाम भेज देना, ख्वाजा साहब ने भेजा हो। तो बताओ आपकी खुशी का क्या आलम होगा? आप दीवाने हो जाओगे क्या खुशी में? हैरान है, सही बात है, तो सही है ना। अब इसको अल्लाह के सलाम भेजना है इलियास काजी को, और ये एक शख्स के साथ सामने खड़े होकर, और ये इसके ऊपर कोई खुशी तारी नहीं हो रही, और कुर्सी पे से उठ भी नहीं रहा। उदयपुर, चित्तौड़, इंदौर, रतलाम और ये कोटा वाले ये सब तमाशा, ये मंजर देखें, ये सबकी पकड़ होगी। क्या करेंगे, तो देर लोग सब अंधे नाम नमूद के भूखे हैं। अरे चंदा कितने करते हैं? ज़कातें लेते हैं साहब, वही बांट देते हैं आपस में। 50,000 रुपए एक तनख्वाह देते हैं एक आदमी को। मैं ट्रैवल पर हूँ, आपसे रास्ता रहेगा और दुआ भी जारी है। ठीक है, इंशाल्लाह ये पैगाम पहुंचा दूंगा मैं चैनल के जरिए, ठीक है ना? इंशाल्लाह, ठीक है, हम पहुंचा देंगे, चैनल के जरिए पहुंचा देंगे, ठीक है साहब? इंशाल्लाह। ठीक ठीक।